أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها أي آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نور کی تلاوت کا آغاز کیا اور سورۃ النور یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت کے ساتھ اس سورت کو بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اس سورت میں جو احکامات اللہ رب العزت نے ودیت فرمائے ہیں مجھے ان کو صحیح طریقے سے بیان کرنے، ہم سب کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو حسب سابق سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تفسیر ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اور یہ بہت اہم صورت ہے، انشاءاللہ جب ہم تفسیر بیان کریں گے اس میں اس صورت کی اہمیت بھی بیان کر دی جائے گی۔ تو آپ سب خود خوب توجہ سے اس صورت کو سنیے گا
اس کو یاد کیجئے گا اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورتن، یہ ایک سورت ہے، سورتن یہ ایک سورت ہے، ٹھیک ہے؟ انزلناہا، انزلنا، نون الفنا آخر میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا اسے، ٹھیک ہے؟ اب آپ محاورہ ترجمہ کریں گے کہ یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا، انزلناہا یعنی ہم نے الفاظ کو بھی نازل کیا، اور فرضنا ہم نے فرض کیا اسے، ہم نے مقرر کیا، فرض کیا یا مقرر کیا دونوں کر سکتے ہیں، فرض کرنا، مقرر کرنا، یعنی اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا، اس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا، اور اسی طرح اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم نے کیا کیا؟ مقرر کیا، فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، اب یہ تینوں آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں، انزلنا نون الفنا یہ کڑی زبر کی شکل میں ہے، فرضنا نون الفنا کڑی زبر کی شکل میں ہے، انزلنا یہاں پہ نون الفنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کا ترجمہ آتا ہے، اس میں کس کا ترجمہ آتا ہے؟ ہم کا، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، وانزلنا ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا یا ہم، ٹھیک ہے؟ ہم نے اتاری فیہا اس میں یعنی اس صورت میں، آیات، آیات کو کہتے ہیں بینات واضح کھلی آیات، اور ہم نے نازل کی اس میں کھلی کھلی آیات، اور ہم نے نازل کی کھلی کھلی آیات، لعلکم، لعل شاید کہ تم یا تاکہ تم، تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سب کیا کرو؟ اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ پھر تو ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ دوبارہ میں کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک سورت ہے انزلناہا جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے، وفرضناہا اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، فرضنا یہ مقرر کرنے کے معنی میں یہاں پہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہے، کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہے، واضح آیتیں نازل کی ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم اسے سمجھو اور پھر عمل کرو، اس پہ اسے سمجھو پھر اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو، ٹھیک ہے جی؟ یہ پہلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اب یہ دوسری آیت ہے، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ بدکار عورت، زنا کرنے والی عورت، زنا کرانے والی عورت، والزانی اور بدکار مرد، زنا کرنے والا مرد، بدکار عورت اور بدکار مرد، فجلدو تم سب کوڑے مارو، تو تم سب کوڑے مارو، کل واحد، کل ہر، واحد ایک کو، تم سب کوڑے مارو ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، کتنے کوڑے مارنے؟ مئۃ جلدۃ 100 کوڑے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ زنا کرانے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ولا تأخذ، ولا تأخذ اور نہ پکڑے، کم تمہیں، ولا تأخذ اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، ولا تأخذ اور نہ پکڑے تمہیں،
बिहिमा इन दोनों के बारे में, रअफतुन कोई नरमी, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह, और ना पकड़े तुम्हें इन दोनों के बारे में कोई नरमी अल्लाह के दीन में। क्या तर्जुमा करेंगे? वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह, कि तुम लोगों को इन दोनों पर अल्लाह के मामले में जरा भी रहम नहीं आना चाहिए, यानी इनको सजा देने में रहम का मामला बिल्कुल नहीं करना, नरमी नहीं करनी बिल्कुल भी। इन कुंतुम तुमिनूना, ये कुंतुम तुमिनूना ये एक साथ आते हैं, एक साथ तर्जुमा करेंगे तो सही तर्जुमा बनता है, ठीक है। अगर तुम ईमान लाते हो, अगर तुम सब ईमान लाते हो, ठीक है, बिल्लाही अल्लाह पर, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाही, अगर तुम अल्लाह पे ईमान लाने वाले हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे ईमान लाने वाले हो, यानी अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाने वाले हो, यानी तुम ईमान ला चुके हो, तुम्हारी आदत है ईमान लाना, ईमान रखते हो, तो फिर इन दोनों के मामले में आपने बिल्कुल रहम नहीं काना, नरमी का मामला नहीं करना, तरस खाने का कोई जज्बा तुम पे गालिब ना आए। वल यशहद, और चाहिए कि वो हाजिर हो, वल यशहद ये वो का तर्जुमा नहीं करेंगे, यहाँ पे जो तर्जुमा वो का नहीं करेंगे, ठीक है। वल यशहद, और चाहिए कि हाजिर हो, अज़ाबहुमा, उन दोनों की सजा के वक्त में, यानी उन दोनों को जब सजा दी जा रही हो उस वक्त हाजिर हो, ताइफतुन एक ग्रोह, मिनल मुमिनीन मुसलमानों में से, ये मोमिनीन का लफ्ज यहाँ से मिटा हुआ है, ठीक है। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, कि दोनों की सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए, मुसलमानों की एक जमात को क्या होना चाहिए? हाजिर रहना चाहिए। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, बदकार मर्द जो है, जिना करने वाला जो मर्द जो है, ला यनकिहु वो निकाह नहीं करता, इल्ला ज़ानियतन मगर ये कि जानिया के साथ वो निकाह करता है, औ मुशरिकतन या किसी मुशरिका औरत से, वज़ानिया तो इसी तरह जिना कराने वाली औरत जो है, बदकार औरत जो है, ला यनकिहुहा निकाह नहीं करता उससे, निकाह नहीं करता उससे, इल्ला जानिन मगर कोई बदकार मर्द, औ मुशरिक या कोई मुशरिक मर्द, यानी जिना निकाह भी किसी के साथ नहीं करता सिवाय जानिया या मुशरिका के, इसी तरह जानिया के साथ भी कोई और निकाह नहीं करता सिवाय जानी या मुशरिक के, सिवाय जानी या मुशरिक के। वहुर्रिमा और हराम करार दिया गया, हराम कर दिया गया, जालिका ये, यानी ऐसा निकाह हराम कर दिया गया, अलल मुमिनीन ईमान वालों पर, और ये यानी ऐसा निकाह मुसलमानों पर हराम करार दिया गया, ठीक है। वल्लजीना और जो लोग, वल्लजीना और जो लोग, यरमूना तोहमत लगाएं, और जो लोग जिना की तोहमत लगाएं, अल मुहसनाती पाक दामन औरतों पर, जो लोग जना की तोहमत लगाएं पाक दामन औरतों पर, सुम्मा फिर, लम यअतू वो न ला सके, लम यअतू न ला सके वो, बिअरबाअति शुहदा चार गवाहों को, फिर चार गवाह अपने दावे पे न ला सके, यानी पाकदामन औरतों पे उन्होंने तोहमत बांध दी, और फिर इस बात पे अपने इस दावे पे चार गवाह न ला सके, फिर क्या होगा? फजलिदूहुम तो तुम सब कोड़े मारो, हम उन्हें, तमानीन जल्दतन 80 कोड़े, एक तो 80 कोड़े लगाने हैं, वला तकबलू
اور تم سب قبول نہ کرو لہم ان کی شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی، ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا اور ان کی گواہی مت قبول کرو۔ یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملے گی۔ وَأُولَٰئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون نافرمانی کرنے والے، آخرت میں بھی مستحق کی سزا ہے اس وجہ سے کہ یہ فاسق ہے۔ الا مگر الذین جنہوں نے تابو توبہ کر لی من بعد ذالک اس کے بعد، لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کر لی، ایک بندے نے تہمت لگا لی اور پھر اس کے بعد کیا کر لی، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، یعنی اپنی حالت کی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ والذین اور جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، کہ جو لوگ اپنی منکوہ بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم اور نہ ہو ان کے پاس شہداء گواہ، اور نہ ہو ان کے پاس اپنے دعویٰ پہ کوئی گواہ وغیرہ نہ ہو، الا انفسہم سوائے ان کے نفس کے، یعنی اپنے آپ کے علاوہ اپنے دعویٰ پر ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، فشہادتو تو گواہی دینا احدہم ان کے ایک کا، یعنی شوہر کا ہی گواہی دینا، اربع شہادات باللہ یہ 4 گواہیاں ہیں اللہ کی قسم کے ساتھ۔ یعنی جو آدمی اپنی منکوحہ بیویوں پر زنا کی تہمت لگائے اور اپنے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، یعنی گواہ جو ہے وہ تو 4 ہونے چاہیے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کے کہہ دے انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ جو ہے لمن الصادقین سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ تہمت لگانے والا جو ہے شوہر جو ہے وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان لعنت اللہ کی بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ 4 مرتبہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کی قسم وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوا۔ وَيَدْرَأُ اور وہ ٹال دے گا عنہا اس عورت سے العذاب سزا کو، تشہد اور ٹال دے گا عنہا اس عورت سے عذاب سزا کو، ان کیا چیز ٹال دے گی، ان یہ کہ وہ گواہی دے دے 4 شہادات باللہ 4 گواہیاں باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین کی بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے، عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر جو ہے اس الزام میں جھوٹا ہے، اس کا شوہر اس الزام میں کیا ہے، جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ والخامسہ تھا 5ویں بار یہ کہے کہ بے شک غضب اللہ اللہ کا غضب ہو علیہ اس عورت پہ ان کان من الصادقین اگر وہ یعنی اس کا شوہر جو ہے من الصادقین سچوں میں سے ہو، سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو ترجمے کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ توجہ سے سنیں
अभी तफसीर में इंशाल्लाह दोबारा भी तर्जुमा जो है वो आएगा, और मज़ीद वजाहत जो है वो भी तफसीर में आ जाती है। बाज़ औक़ात तर्जुमे से बात जो है मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम तफसीर बयान कर देते हैं तो सही तरीके से वो सारा जो है बैकग्राउंड वो समझ में आ जाता है। ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरत जो है इसका नाम सूरत नूर है। इस सूरत का नाम क्या है? सूरत नूर। और आगे हम इंशाल्लाह एक आयत पढ़ेंगे, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, तो वहां से इसका नाम लिया गया नूरुस समावाति वल अर्श। एक तो ये वजह तस्मिया है, यानी इसका नाम सूरत नूर क्यों रखा गया। एक तो ये कि एक आयत है उसमें उसमें नूर का लफ्ज आया है तो इसका नाम सूरत नूर रखा गया। दूसरी वजह तस्मिया ये है, इसमें ऐसे अहकाम और कवानीन बयान किए गए हैं जिनकी वजह से अहले ईमान के दिल में नूर पैदा होता है। ठीक है। ये 64 आयात और 9 रुकू पे मुश्तमिल है। और ये सूरत जो है मदनी जिंदगी में नाजिल हुई। ये सूरत क्या है? मदनी जिंदगी में नाजिल हुई है। इस सूरत में इफक का वाक़या बयान हुआ है जो कि 6 हिजरी में पेश आया था। कबीला बनी मुसलिक के लोग अक्सर इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों में मुलविस रहते थे। जब उनकी साजिशें हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान फरमाया, खुद मुजाहिदीन की क़ियादत फरमाई। इस सफ़र में उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके हमरा थी। तो अबसी पे एक ऐसा हादसा पेश आया कि काफिले ने एक मकाम पे रात के वक्त क़ियाम किया। सुबह सवेरे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर निकली तो उनका हार जो है वो गुम हो चुका था। उसकी तलाश में उन्हें देर हो गई। काफिले की रवानगी का वक्त हुआ तो 4 आदमियों ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खाली हौदज उठा के ऊंट पर रख दिया और चल दिए। काफिले के पीछे देखभाल के लिए पुराने जमाने में एक बंदा हुआ करता था। तो सहाबी जो है वो सफ़वान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये ड्यूटी थी। उन्होंने आपको देख लिया और अपने ऊंट पे सवार करके काफिले तक पहुंचाया। ये तफसीली वाक़या बुखारी शरीफ में भी मज़कूर आपने पढ़ा होगा। इस पे मुनाफिकीन ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, हत्ता कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगाई। इससे अहले ईमान को बड़ी कोफ्त हुई और फिर एक माह बाद अल्लाह ताला ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारात में इस सूरत की 16 आयात नाजिल फरमाई। तो इस वाक़े से इस सूरत के नुज़ूल का तयन होता है। इससे पहले जो सूरत है सूरतुल मोमिनून, उसकी इब्तिदा में अल्लाह ताला ने कामयाब अहले ईमान का जिक्र किया और साथ में उनकी बात सिफात भी बयान की। और फिर आखिर में सूरत के आखिर में काफिरों की नाकामी को बयान किया और ये भी बताया गया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया कि वो इस दुनिया में जो चाहे करता फिरे, उससे पूछा नहीं जाएगा, बल्कि इंसान को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया, पाबंद बनाया है अहकाम का। तो ये कानून की पाबंदी करना या ना करना उसकी कामयाबी या नाकामी का सबब है। तो इस सूरत में बाज़ अहकामात की तफसील बयान की गई, अमली अहकाम है। खात्मे के करीब भी घर में दुखूल के लिए इजाज़त, इफ़्फ़त के मसाइल वगैरह को बयान किया गया। गोया कि
जो साबका सूरत में हमने पढ़ा था, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, ईमान वालों की सिफात बयान की कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। तो गोया कि उन्हीं अहकामात का ये ततिम्मा है। तो इस तौर पे इस सूरत को पहली सूरत के अव्वल और आखिर के साथ रबत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द और मशहूर ताबी हज़रत मुजाहिद ने हदीस बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लिमू रिजालकुम सूरतल माइदा वअल्लिमू निसाअकुम सूरतन नूर, कि अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ क्योंकि उसमें हिल्लत और हुर्मत और बाकी मसाइल बयान किए गए जो ज़्यादातर मर्दों से मुतालिक है, और अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ क्योंकि इसमें नामूस और इफ़्फ़त की हिफाजत, बदकारी की रोकथाम के कवानीन बयान किए गए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ हज़रात को इस मज़मून का मकतूब लिखा था, अन तुअल्लिमू निसाअकुम सूरतुन निसाई वल अहज़ाब वन नूर, कि अपनी औरतों को सूरह निसा, सूरह अहज़ाब और सूरह नूर सिखाओ क्योंकि इन सूरतों में औरतों से मुतालिक बहुत से मसाइल आए हैं। इस सूरत में मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से माशरती कवानीन बयान किए गए हैं। ताहम इसका मरकज़ी मज़मून जो है इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त और इस्मत है। तो इस एतबार से ये सूरत फ़हाशी, बेहयाई, बदअखलाक़ी और ज़िना की इंसदाद का एक्ट है। इसमें इस्मत और नामूस की हिफाजत के कवानीन बयान किए गए, पर्दे का हुक्म दिया गया, हद ज़िना के अलावा हद क़ज़फ़ यानी तोहमत की सज़ा भी बयान की गई है। लिआन का कानून भी बयान किया कि अगर मर्द जो है शोहर अपनी औरत पे, बीवी पे बेहयाई का इल्ज़ाम लगाए तो फिर उस मामले को किस तरीके से हल करना है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ पेश आने वाला वाक़या इफ़क भी इसी सूरत में बयान किया गया है। किसी के घर में दाखिले के लिए इजाज़त का कानून, वो भी इसमें जिक्र किया है। कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत का जिक्र भी है। कुरान मजीद की तालीमात से इस्तिफ़ादा करने वाले और महरूम रहने वाले लोगों का अंजाम बयान किया गया। मुसलमानों के आपस में कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, अजीज़ व अकारीब से हुस्न सुलूक और आदाब रिसालत भी इस सूरत की जीनत है। इज्तिमाई मसाइल में खिलाफत राशिदा का जिक्र इजमाली तौर पर किया गया। मुनाफिकीन की मजम्मत बयान की गई, गुलामी और मुकातबत का मसला बयान किया, और भी बहुत से अहकाम, हुदूद, मिसालें, हक़ाइक़, नसीहत आमूज़ बातें, तौहीद और तंबीहात इस सूरत के मज़ामीन में शामिल है। और इस सूरत में जिहाद का हुक्म भी दिया गया है, रसूल की मुखालफत करने से सख्ती के साथ मना किया गया। तो सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने बड़े ज़ोरदार तरीके से इसकी तमहीद बयान की है। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, ये एक सूरत है जिसका नुज़ूल हमारी तरफ से हुआ है। ये अल्लाह ताला के शाही फरमान है, उसकी तरफ से जारी करदा कवानीन है, यानी इसके अल्फाज को भी हम ही ने नाजिल किया। सूरतुन अंज़लनाहा, इसके अल्फाज को भी हमने नाजिल किया है। व फ़रज़नाहा, और हम ही ने इनके अहकाम को भी फर्ज करार दिया है। हम ही ने इनके अहकाम को भी क्या करार दिया है? फर्ज करार दिया है। इन अहकाम में फ़राइज़ भी दाखिल है, वाजिबात भी है, सुनन और मुस्तहब्बात है जिनको हम ही ने मुकर्रर किया है। तो यहाँ पे फ़र्ज से मुराद मुकर्रर करना है, सिर्फ फ़र्ज मुराद नहीं मुकर्रर करना। ये तमाम अहकाम जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं।
दूसरी जगह पे भी आता है, क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 में, क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम, हम जानते हैं जो कुछ हमने इन पे मुकर्रर किया है। यानी हमने तमाम अहकामात मसलहत के मुताबिक नाजिल किए हैं। तो फरमाया कि ये सूरत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, इसमें अहकाम मुकर्रर किए हैं। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, इसमें हमने वाज़ेह अहकाम नाजिल फरमाए हैं जिनकी तामील ज़रूरी है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम समझो और फिर इस पे अमल करो। तो ये पहली आयत गोया सूरत की तमहीद है, और इसका मकसद ये है कि ये तमाम कवानीन अल्लाह ताला की तरफ से है। जो हाकिम अलल इतलाक है, शहनशाह मुतलक है, ये कोई रस्मी बातें या मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए कवानीन है। इन पे अमल करोगे तो तुम्हारे ज़ाती अखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे, मुआशरा भी सुधर जाएगा, इज्तिमाई तौर पे भी मजबूत हो जाओगे, और नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारा दुश्मन भी मगलूब हो जाएगा। असल में कवानीन पर अमल करने से ही कोई चीज जिंदा और कायम होती है। अगर अमल ना हो कानून पर, तो कानून की हैसियत फलसफे से ज्यादा नहीं होती। तो इस इब्तिदाई आयत में कवानीन पर अमल करने की तरगीब दी गई है। अब असल कवानीन आगे आ रहे हैं। असल कवानीन जो है, क्या कवानीन है, यह आयत तो बतौर तमहीद की थी। अब असल कवानीन यहां से आगे बयान किए जा रहे हैं। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। तो बुनियादी बात अभी आपके सामने बयान की कि कानून चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उस पर अमल ना किया जाए उसका फायदा नहीं होता। और इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई डॉक्टर मरीज के लिए नुस्खा तजवीज़ करता है, तो उस अच्छे से अच्छे नुस्खे को भी सिर्फ जुबानी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक नुस्खे के मुताबिक दवाई खरीद कर इस्तेमाल न की जाए। इसी तरह कानून की तिलावत करने का सिर्फ कुछ फायदा नहीं है जब तक उस पर अमल दरामद न किया जाए। तो जिना जो है ये दो किस्म का है। जिना दो किस्म का है। अगर कोई कुंवारा शख्स इस फेल का मुर्तकिब होगा, तो इस आयत में जो सजा जिक्र की गई है वो दी जाएगी, यानी उसे 100 दुर्रे जो है कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना में मुलविस होता है, तो उसकी सजा जो है संसारी है, रजम है। तौरात में भी यही कानून था कि ऐसा शख्स जान से मारा जाएगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन नास इत्तकुज़ ज़िना, ए इंसानों के गुरोह, जिना जैसी बुराई से बचते रहो, जिना जैसी बुराई से बचते रहो, क्योंकि उसमें 6 बातें पाई जाती है। उनमें से 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से है। दुनिया से मुतालिक 3 बातें ये है कि जानी के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। जानी के चेहरे की रौनक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बाज औकात वो जो है मुहताजी में मुब्तला हो जाता है, और उसकी उम्र में खैर और बरकत खत्म हो जाती है। इसी तरह उसकी आखिरत की खराबी यह है कि उस पर अल्लाह की नाराजगी नाजिल होती है, उसका हिसाब बुरा होगा और जहन्नुम का शिकार बनेगा। तो बदकारी और इस किस्म के बाकी जो जराइम है, उनकी कबाहत में, उनकी बुराई में शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है।
कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बदकारी का फिल उर्फ यानी इंसानी सोसाइटी के अखलाक के एतबार के भी खिलाफ है, इंसानी अकल के भी खिलाफ है, और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह की नाराजगी के एतबार से ये बहुत बड़ा कभी गुनाह है। इस फेल के इर्तिकाब से न सिर्फ खुद जिनाकार मुतासिर होता है बल्कि उससे पूरी सोसाइटी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। बदकारी के नतीजे में नस्ल खराब होती है, अखलाक बिगड़ता है, मुआशरे में दीगर खराबियां जन्म लेती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा गुनाह ज्यादा कबीह है, तो आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। फिर अर्ज किया उसके बाद, फरमाया कि औलाद को इस वजह से कत्ल करना कि उन्हें कमा कर कौन खिलाएगा। इब्न मसूद ने फिर अर्ज किया उसके बाद कौन सा गुनाह है, फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी के साथ बुराई कर लो। तौरात में भी इसको काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। तो जिना का सबूत जो है दो सूरतों में पेश किया जा सकता है। पहली सूरत यह है कि जानी पर 4 आईनी गवाह पेश किए जाएं, जिसका जिक्र आगे आएगा। दूसरी सूरत यह कि जानी मर्द या जानी औरत खुद इकरार करे कि उसने इस बुरे फेल का इर्तिकाब किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन मुजरिमीन को जिना की सजा दी गई उन सब ने इस जुर्म का खुद इकरार किया था, और संसारी के लिए रजम की सजा के लिए मुजरिम का मुहसिन होना जरूरी है, वरना ये सजा नहीं दी जाएगी। मुहसिन की शराइत यह है कि मुजरिम मुसलमान हो, गैर मुस्लिम इस सजा का मुस्तहिक नहीं है। अलबत्ता इमाम शाफी से फरमाते हैं कि इस सजा के लिए ये शर्त नहीं है, बल्कि मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको संसार किया जाएगा, रजम किया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन अशरक फलैस बिमुहसिन, कि मुशरिक आदमी मुहसिन नहीं हो सकता। इमाम शाफी साहब दलील ये देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी और यहूदिया को इस जुर्म में रजम किया था। उसके जवाब में इमाम साहब फरमाते हैं कि गैर मुस्लिमों की ये सज़ा इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं थी, बल्कि तौरात के कानून के मुताबिक थी। इस वाक़े की तरफ इशारा सूरह माइदा में भी मौजूद है। जब यहूदी मुजरिम आपकी अदालत में पेश हुए तो आपने तौरात मंगवा कर उसे पढ़ने के लिए कहा। यहूदी जो है संसारी की सज़ा को छुपाना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जाहिर कर दिया। यहूदी जो है वो नादिम हुए और मुजरिमों को संसारी की सज़ा दी गई। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि रजम की सज़ा आयद करने के लिए मुजरिम का मुहसिन होना ज़रूरी है, और किसी शख्स के मुहसिन बनने के लिए 5 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त यह कि मुजरिम मुसलमान हो, किसी गैर मुस्लिम को ये सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त यह कि वो आज़ाद हो, क्योंकि लोंडी या गुलाम को ये सज़ा नहीं मिलेगी। इनके लिए कुरान ने आज़ाद की निस्बत आधी सज़ा मुकर्रर की है। और तीसरी शर्त मुहसिन की यह है कि आदमी आकिल हो, किसी आदमी नाबालिग को या इसी तरह पागल जो है उसको ये सजा नहीं दी जाएगी। और चौथे नंबर पे मुजरिम का बालिग होना भी जरूरी है, किसी नाबालिग को संजार नहीं किया जाएगा। पांचवी शर्त यह कि मुजरिम जो है सही निकाह करके अपनी बीवी से मुबाशरत कर चुका हो। जब ये सारी शराइत पाई जाएंगी तो मुजरिम मुहसिन समझा जाएगा, उसे संसारी की सजा दी जाएगी, यानी पत्थर मारे जाएंगे, रजम किया जाएगा। जिना की तरह लवातत भी हराम है, बल्कि जिना से भी ज्यादा कबीह फेल है। इमाम शाफी साहब उसको जिना के जुमरे में शामिल करके संसारी की सजा के कायल है, लेकिन इमाम साहब और दीगर फुकाहा फरमाते हैं कि ये फेल अगरचे जिना से भी बदतर है, लेकिन उस पर संसारी की सजा आयद नहीं होती, बल्कि हाकिम के सवाबदीद पर ऐसे मुजरिम पर ताजीर लगेगी जुर्म की नौइयत के एतबार से। हाकिम मुजरिम के कत्ल का हुक्म दे सकता है, उस पर दीवार गिरा सकता है, किसी बुलंदी से गिरा के हलाक कर सकता है, कैद में डाल सकता है। इमाम राजी साहब फरमाते हैं
کہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ بھی بالاتفاق حرام ہے، لیکن اس جرم پر حد کی بجائے تعزیر لگے گی۔ اسی طرح مشت زنی جو ہے یہ بھی اگرچہ سخت قبیح فعل ہے، گناہ ہے، لیکن اس پر بھی تعزیر لگے گی، ایسے شخص پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ والزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حاکم مناسب سمجھے تو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر سکتا ہے یا مجرم کو جیل میں ڈال سکتا ہے، اور اگر مجرم مرد یا عورت شادی شدہ محسن ہے تو ان کی سزا قرآن نے بیان نہیں کی، بلکہ اس کی سزا سنت میں موجود ہے۔ امام ابوبکر جساس فرماتے ہیں کہ متواتر اور مشہور احادیث سے ثابت ہے کہ محسن شادی شدہ عورت یا مرد کے لیے رجم کی سزا ہے، یعنی انہیں سنسار کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا عملی طور پہ نافذ ہو چکی ہے۔ تو فرمایا ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جاؤ، مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے تم کو نرمی ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں، یعنی شرعی سزا نافذ کرتے وقت مجرموں کے بارے میں تمہارے دل میں جذبہ ترحم اور ہمدردی نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ ان کو پوری پوری سزا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر تو ایمان ہوگا تو جان لو گے کہ سزا اسی نے مقرر کی ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اگر وقوع قیامت پر ایمان ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی اس عارضی سزا سے آخرت کی دائمی سزا سخت ترین ہے۔ لہذا مجرم کی بلائی اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی مقرر کردہ سزا دے دی جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کی جائے۔ اور دوسری یہ بات یہ بھی ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ چاہیے کہ اس سزا کو مومنوں کا ایک گروہ مشاہدہ کرے، مطلب یہ کہ سزا سر عام دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے جرم اور بعض دوسرے جرموں میں کوڑے مارنے کی سزا مقرر کی ہے، جبکہ بعض لوگ اسے وحشیانہ سزا قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام کی مقرر کردہ کوڑوں کی سزا ہرگز وحشیانہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سزا کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ کوڑے لگانے والا شخص اس فن کا ماہر ہونا چاہیے اور ایک خاص مقدار سے زیادہ شدید ضرب نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دروں کی سخت ترین ضرب وہ ہے جو تعزیر کے طور پہ لگائی جائے، اس سے کمتر ضرب حد زنا کی ہے، اور پھر اس سے کم حد قذف کی ضرب ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوڑا جو ہے وہ پھلدار نہ ہو بلکہ صاف ہونا چاہیے۔ اگر کوڑا جو ہے نشان زدہ ہوگا تو ضرب میں شدت پیدا ہوگی جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مجرموں کو زنا کے کوڑے لگوائے تھے ان کے زائد کپڑے مثلا کوٹ، چادر وغیرہ اتروائے تھے، قمیض یا پاجامہ وغیرہ جسم پہ چھوڑ دیے تھے تاکہ برنگی نہ ہو۔ خاص طور پہ عورت کو تو گڑھے میں کھڑا کر کے یہ سزا دی تھی تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو۔ اور کوڑے لگاتے وقت یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ ان کی ضرب سر، چہرے اور اعضائے تناسلیہ پہ نہ پڑے، جبکہ انگریزی قانون کے مطابق جو کوڑے لگائے جاتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں، جسم کے سارے کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں۔ ایک لنگوٹی پہنا کر ایک ماہر آدمی دور سے دوڑتا ہوا
آ کے شدید ترین ضرب لگاتا ہے جس سے جسم کے اندر گوشت کا قیمہ بن جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا صحت مند آدمی بھی ایسے 30 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ خود انصاف کریں کہ اسلامی سزا وحشیانہ ہے یا انگریزی قانون کے تحت دی گئی سزا وحشیانہ ہے۔ اس آیت میں زانیہ کو زانی پہ مقدم رکھا ہے، یعنی پہلے زانیہ کا ذکر کیا زانیہ تو دوسری نمبر پہ زانی کو ذکر کیا، حالانکہ جہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے السارق والسارقۃ، یعنی چور مرد اور چور عورت، یہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں مقدم لایا گیا ہے، پہلے لایا گیا۔ امام ابو بکر رازی نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ مرد کی نسبت عورت کا مادہ شہوت زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں عورت کو اس لیے مقدم رکھا ہے کہ عورتیں اکثر ناقصات العقل ہوتی ہے، بہکاوے میں جلدی آ جاتی ہے، اکثر ان کی تحریص پر ہی اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، اس لیے عورت کو پہلے بیان کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ عورت مرد کے مقابلے میں ضعیف اور قابل رحم ہوتی ہے، مگر اس سزا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا، اس لیے عورت کا ذکر پہلے کیا۔ مطلب یہ کہ جب عورت صنف نازک ہونے کے باوجود کسی نرمی کے مستحق نہیں ہے تو مرد کو سزا دیتے وقت بطریق اولا نرمی اختیار نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی، فرماتی ہیں کہ جہاں تک زنا کی قباحت کا تعلق ہے تو وہ مرد اور عورتوں میں برابر ہے، لیکن حمل ٹھہر جانے کی صورت میں عورت کے لیے زیادہ شرم اور عار کا باعث ہوگا، اس لیے عورت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کے لیے 100 کوڑوں کی شرعی سزا کے علاوہ ایک قومی سزا بھی مقرر فرمائی کہ شرعی سزا کے علاوہ اسے معاشرے اور قوم کی طرف سے بھی ایک سزا ملنی چاہیے، اور وہ یہ ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت یا مشرکہ عورت کے ساتھ، کیونکہ ایسا شخص پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کا اہل ہی نہیں بلکہ بدکار یا مشرکہ عورت کے قابل ہے۔ اسی طرح فرمایا والزانیۃ لا ينکح الا بزان او مشرک، کہ بدکار عورت نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر بدکار مرد یا مشرک آدمی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ پاک دامن عورت کے ساتھ بدکار مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ پاک دامن مرد کا نکاح جائز نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، لیکن دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایماندار ہے اگرچہ بدکار ہے تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر زنا اور شرک کو ایک زمرے میں شمار کیا گیا، جس طرح ذہنی طور پہ شرک جو ہے بے حیائی کی بات ہے، اسی طرح زنا بھی سخت بے حیائی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک زناکار مرد کو ایک زناکار عورت کے ساتھ ہی مناسبت ہے، اسی لیے فرمایا کہ زانی عورت صرف زانی مرد سے نکاح کرتی ہے اور زانی مرد زانی عورت سے ہی نکاح پسند کرتا ہے، کیونکہ مشہور مقولہ بھی ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز جو ہے وہ باز کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر، اور یہ حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ذالکہ سے مراد نکال لیتے ہیں کہ پاک دمن اور زناکار کا نکاح حلال نہیں ہے، اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ذالکہ کا اشارہ زنا کی طرف سے ہے، مطلب یہ کہ اہل ایمان کے لیے زنا حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے رضامندی سے ہو یا زبردستی۔ تو بہرحال شرعی سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک قومی سزا جو ہے وہ بھی مقرر فرمائی۔
تاکہ بدکار مرد یا عورت قابل نفری ہو جائے اور رشتے ناطے کے قابل نہ رہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی جو آیات ہیں والذین یرمون، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کا صحیح فہم نصیب فرما دے اور ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔